Hello students, this is MANJULA S, Assistant Professor in Commerce, Government College for Women, Kolar. So today I am going to discuss a subject called Principles and Practice of Auditing for the BCom 6th semester. So in that I am going to concentrate on the second unit called Internal Control. Second unit, Internal Control. So in that I am going to deal with the first session. So internal control is a unit, second unit. In that I am going to deal with first session. Okay. So I hope everyone are healthy and safe in home. Okay. We'll move on to the session. So first of all, we'll concentrate on introduction part of this internal control. So as we all know, internal control have existed from ancient times around in Egypt period. So it is a concept which has evolved over years and it has been started at the beginning of 1940s. So in that period of time, the internal control system has been started. So internal control ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು. ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ 1940ಯಲ್ಲಿ. So it is essential for all the organizations, whether they are public companies, private companies, not for profit organizations or registered charities. So ಇದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ, ಈವನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ it makes the work effective. It makes the work efficient, perfect. So for that case, this internal control system has been introduced. So it is essential for all the organizations, whether it is private or public or any non-profit organizations or charities also. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಂಪನಿ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಚಾರಿಟೀಸ್, ಸೊ ಚಾರಿಟಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ the board of directors or its audit subcommittee should provide oversight to ensure that internal control are properly designed and operate effectively. So it should be operated effectively and it is designed in such a way that it should, if you follow it properly or if you make it effectively, then automatically the results whatever you get from it will be an extraordinary. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗೆಟ್. ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ಡನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. We have come to meaning part. So meaning, it tells that internal control is a process for assuring achievements of an organization objectives in operational effectiveness and efficiency, reliable financial reporting
and compliance with laws, regulations and policies. So here internal control, I told you that it makes you to assure the achievements of the organizations. It assures the achievements and the objective in operational effectiveness and efficiently doing work with financial reporting, and it also includes the laws, policies and regulations. So laws, policies, ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ನಾವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಅದೇ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ what we feel blindly we are not doing. You should be able to implement it in such a way that it should be adjustable to our organization, and whatever the policies or whatever the rules we have framed, it should be flexible and it should be adjustable to our organization. ನಾವು ಏನು ಇವಾಗ ಪಾಲಿಸಿನ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸಿನ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ರೂಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. So definition, it is according to W. Big, it is internal control is best regarded as indicating the whole system of controls, financial and otherwise established by the management in the conduct of business, including internal check, internal audit and other forms of control. So internal control according to W. Big is an author. We have been specified or given this definition. So it indicates the whole system of control. The internal control is a part of auditing, I have told you before. So it pertains or it contains the whole system. When you do a proper internal control, it shows your whole system of control. Whether if you do a wrong type of internal control, automatically the result of that internal control will also become a wrong, or it won't be adaptable to the organization. That means internal control, if you properly frame it and properly follow it, automatically the whole system of control will be effectively worked or effectively done. So here it is established by the management and it should be a conduct of the business. ಸೊ ಇದು ನಾವೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನಲಿನೇ ನಾವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ he will checks our records like vouchers, account books and all our entries and transactions. He will compare the entries with the vouchers or bills and then he will give us a report of that particular year. So ಅದು ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರದ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು if you make a proper internal control, then the whole system of controls will be done effectively ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ.
So this is what about the definition. Okay, we'll move on to the next part. And why to have internal control? What are the purposes of internal control? ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಸೊ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some sort of classification in this. First classification is from client's point of view. So clients ಪರವಾಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ದೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆದರೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡೇಟಾ. So internal control, why we have to follow is it provides you the reliable or correct data or proper data which is very much required for the organization for its existence. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಫ್ ಯು follow a proper internal control. And next is safeguarding assets and records. So through internal control you can safeguard your assets and records. So safeguard in the sense you can protect your assets and records. So whatever the assets you have that can be protected. ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಕುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ which are the assets you have and what are the records you have belongs to that asset. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಏನಂತೀರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡು, ಮನೆ, ಸೈಟು ಏನಾದರೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಅದರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಟು ಅ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ದೇ ಟು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. But even though internally you can protect your asset ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸನ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟು encourage adherence to prescribed policies. So whatever the policies it is prescribed by the organization to implement, so that policies has to be followed, and this internal control makes that company to follow or to obey the rules and regulations or policies whatever it is fixed by the or it is framed by the organization. So illi
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ to encourage the policies of that particular organization. So these are the 4 concepts of under client's point of view. Client's point of view ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, we'll move on to the next slide. From the auditor's point of view, ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಆಡಿಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಆಡಿಟರ್ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಏನಿದರ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ, a study and evaluation of client's system of internal control is important to auditors. So study and evaluation of client system. So here whatever the clients receive, whatever the study and evaluation of that particular organization, it is very important to an auditor to check, to study, to evaluate. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೇಜರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರ, ಅದು ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. 1 ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, 2 ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 4th ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 5th ಸೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಟು COVID-19 ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. So why it has happened? So how you got passed in that 4th semester? Based on your internal percentage, based on your previous year marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, he will be able to check and evaluate the internal control system, which is very useful, which makes him to ಲೆಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾತ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥ್ರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟು obtain the adequate understanding, system must also be tested. So here understanding a system and also you should have a adequate system must be tested. So he should understand the system of that organization, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ವಿಚ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ obtain the adequate and that system must be tested. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಆಡಿಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ if we have something, if you have added to it and if you compare with the actual with the expectancy, so expectancy ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎರಡೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಡಿಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅವನ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ. Clear? Next one. So next we'll move on to the objectives. So objectives, it is ಏನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆ ಕಂಪನಿಯ
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು. The transactions are executed in accordance with ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಥರೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒನ್ ಆರ್ 2% ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆರ್ 2 ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೂ 2% ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಈ ಥರ ಯಾವುದೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ authorization can be done. Whatever the transactions you have executed, the proper authorization can be done. So that is what the main objective of this internal control. And all the transactions and other events are promptly recorded at the current amount in the appropriate accounts in proper accounting period. So here when you start doing yourself ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ನೀವೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೀಟ್ ಎನಿವನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೀಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ at that point of time, I think you may not be able to work promptly. ಸೊ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ಚೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್, all the transactions, whatever it is entered in your current situation, and that promptly you have recorded and appropriate accounts in that to proper accounting period. So this is also very important. So whenever you do any transaction, and you should be able to judge it in that particular point of time. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ January 1st ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ May 1st ಆರ್ June 1st. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್, ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇಂದಾಗ ದೇರ್ ದ ಚೀಟಿಂಗ್ ರೈಸಸ್, ದೇರ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ ರೈಸಸ್, ದೇರ್ ದ ಎರರ್ ರೈಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ able to make the entries properly, appropriate accounts alle ಮಾಡಿ. Because you know many types of accounts we have, as we are a commerce students, you have many types of accounts. So you should be able to fix that transaction in that particular account. So ಹಾಗಾಗಿ this objective tells you that this internal control makes the entries promptly recorded and the particular accounting system in a particular ಪೀರಿಯಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು access in your organization, it can be permitted. So if at all you want to purchase any asset, you want to sell any asset, you want to take rented to any asset, so that particular activity has to be authorized properly. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು write an examination, final examination ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ you are not supposed to write an examination without a hall ticket that is received from your college, right? ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೋರ್ಟಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ so and so name is writing so and so subjects of examination in this particular college. So that is what an authentication that mentions you to enter into your examination hall. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆ ಹಾಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಥರ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದರ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅದರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, move on to the next. The recorded assets are compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with regards to any difference. So here, whatever the records assets are there, you have to compare with the existing assets. So recorded assets ಏನಿರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನು ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ಆಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ to protect the assets of the organization from significant loss or fraud. Obviously, when you follow a proper internal control system, then you may not find any sort of loss or fraud. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೋಸ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಲಾಸು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗದಿರ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಅಥವಾ ಫೇವರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ವೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್, kindly comment me in the comment box. So thank you so much for hearing.